sermons when we day afternoon and yesterday evening and this morning about the true praising and worshiping the Lord. ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നമ്മൾ കണ്ടത് യഥാർത്ഥ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ടു. And this night I would like to share with us about the baptism in the Holy Spirit and speaking in tongues. ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ആത്മാഭിഷേകവും അന്യഭാഷ സംസാരിക്കലും. Now we have seen already that concerning the worship and concerning praise, there have been lots of misunderstanding and wrong things that we have got into our lives. നമ്മുടെ ഈ സ്തുതി ആരാധന എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അനേകം വിധ തെറ്റായ പഠനങ്ങളും തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Yeah, even about the baptism of the Holy Spirit, there are many misunderstandings or misrepresentations that we can see today in the spiritual world. അതുപോലെ ആത്മാഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ അനേകം പഠനങ്ങളും ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ അഥവാ ഒരു തെറ്റായ പ്രകടനവുമാണ് നമ്മൾ മുമ്പാകെ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. But we see that when we turn to God's word, God gives us enlightenment and we begin to see the true light. നമ്മൾ കണ്ടത് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവവചനം നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രകാശം തരികയും നമ്മുടെ തെറ്റായ ചിന്താഗതികൾ തിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. Yeah, so let us keep our hearts open to the Lord this night and let the Lord minister to us things according to his own word. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഹൃദയം കർത്താവിന് മുമ്പ് തുറക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരമുള്ള ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കട്ടെ, ഇടപെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. And let everything else, everything means those traditions, those misconceptions, that misunderstandings, that false apprehensions, let all those things be let loose or let gone from your hands today. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായുള്ള പാരമ്പര്യപരമായ പഠനങ്ങളും തെറ്റായുള്ള വ്യാഖ്യാനവും തെറ്റായുള്ള ചിന്താഗതിയും തെറ്റായുള്ള മനസ്സിലാക്കലും ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. And let there be a manifestation of his spirit in our midst tonight. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രകടനം തന്നെ നമ്മുടെ മധ്യേ നടക്കുമാറാകട്ടെ. Yeah, let us be in the presence of God with expectations. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ വേണമായിരിക്കുവാനാണ്. And God is the rewarder of them who diligently seek it. ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന യഹോവയാണ്. It says, he who come to the Lord should believe that he is God and that he is the rewarder of them who diligently seek him. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ട് എന്നും അവൻ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവനാകുന്നു എന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. It is impossible to please God without faith. വിശ്വാസമില്ലാതെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്രയാസവുമാണ്. So let us turn to the Lord in faith and trust. ആശ്രയത്തോടും വിശ്വാസവും ദൈവത്തെ ക്രിയ Let us begin the Lord in faith. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Hallelujah. Father, tonight we come to you with all humility and acknowledge you, Lord Jesus, that your Holy Spirit is a true teacher. And that God, for several years there have been such misunderstandings and misrepresentations of the baptism and the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. And God, tonight as we turn to your word, Yes, Lord. oh God, we pray that your Holy Spirit will enlighten us. Yes, Amen. And show us, Yes, Lord. oh God, the power of thy Holy Spirit. Yes, Jesus. The experience of the Holy Spirit. Amen. And Lord, the gifts of the Holy Spirit Yes, Lord. that you have kept for us. Amen. That we might be a people who will walk in thy way and glorify the Lord our God. Thank you, Father. Lord, give us words and expressions and keep us in the anointing of thy word and thy spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' precious name we pray. Amen. Hallelujah. Yeah, so we see that today there are many people who talk about the power of the Holy Spirit or the baptism of the Holy Spirit. ഇന്ന് അനേക ആൾക്കാരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. Now one thing that we need to know is ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് the baptism of the Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് it is only one of the foundations in our spiritual life. നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് അറിയാം. It is only the elementary in our spiritual life. വേറെ വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങളാണ്. If we turn to Hebrews chapter 6, എബ്രായലേഖനം we read this very clearly. 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം, ദൈവത്തിങ്കലെ വിശ്വാസം, സ്നാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം, കൈവപ്പ്, മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം, നിത്യശിക്ഷാവിധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനം. So all that is given in the list here, they are mere
elementary KG class lessons for us. ഇതാ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന മേളി പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ കിൻഡർ ഗാർഡനിലെ ക്ലാസ്സുകളിലെ They പാഠങ്ങൾ are mere elementaries for us. ഇത് വെറും ആദ്യ വചനമാണ്. They are mere beginnings for us. ഇത് വെറും ഒരു ആരംഭം മാത്രമാണ്. You know, today there are many people who think because they are baptized in the Holy Spirit, they have a post-graduation in the Lord. ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് അല്പം അന്യഭാഷ ഒന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കിട്ടിയെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലാണ്. But we need to know these are only elementaries as far as God is concerned in our ദൈവത്തെ life. സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വെറും ആദ്യ പാഠങ്ങൾ മാത്രമാണ്. But we need to know that if without elementaries, we cannot go to further studies in our lives. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ആദ്യ വചനങ്ങളില്ലാതെ ആദ്യ പാഠങ്ങളില്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുവാൻ സാധ്യമേ അല്ല. So we see the Apostle Paul saying that repentance and baptism in water, all these things are mere foundations in our spiritual life. അനുതാപം, ആത്മാഭിഷേകം, സ്നാനം, ആത്മാഭിഷേകം ഇതെല്ലാം വെറും അടിസ്ഥാനം മാത്രമാണ് എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. Now we have to lay these foundations and then we can forget about the foundation and be busy building on the top of it. ഈ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ ഇടണമെന്നുള്ള ചിന്താപേക്ഷ, പക്ഷെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ മറന്നു കളഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മേൽ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് നമ്മൾ വ്യാപൃതരാവേണ്ടത്. Now we need to be further building this house. ഈ വീട് പണിയുന്നത് നമ്മൾ വ്യാപൃതരാവണം. This is what the Apostle Paul conveys here in Hebrews chapter 6. എബ്രായ ലേഖനം 6 ഇതാണ് പൗലോസ് എബ്രായ സഭയോട് അറിയിക്കുന്നത്. So we need to know first of all, baptism in the Holy Spirit is only the elementary. It is not the last experience that God has kept for us. അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യ പാഠം ആണ്, അല്ലാതെ ഇത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും Now അറിയാം. today we go to the spiritual world, they ask you 3 questions. ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് 3 ചോദ്യം ചോദിക്കും. They ask you when you were born again. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാണ്. ഇപ്പൊ അത് ചോദിക്കാൻ വളരെ വിരളമാണ് ആ ചോദ്യം. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? Then secondly they ask you when you were baptized. പിന്നീട് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് സ്നാനപ്പെടുന്നത്. Then they ask you the last and final question, when were you baptized in the Holy Spirit? ഏറ്റവും അവസാനമായുള്ള ചോദ്യം, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ആത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചത്? That means you have passed the test. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പാസ്സായിരിക്കുകയാണ്. But we need to know that these are mere elementaries and beginnings in our spiritual life. We have to go a long way in the purposes and plan of God. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് എന്നും നമുക്ക് ഒരു വലിയ ദൂരം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നും അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So now with this background, let us get into the study. ഇത് ഈ മുഖവരിയോടുകൂടെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. Now we see that there are many terms used about baptism in the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കും. Some say baptized in the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനപ്പെടുക. Some say baptism of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം. And some people say I was anointed of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം എനിക്കുണ്ട്. Some people say I have received the anointing from God. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന്. Now we need to know all these things will talk about one experience with God. ഈ വാക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. And we need to know നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് it all talks about one experience. ഒരൊറ്റ അനുഭവത്തെയാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. You know, there are people who say baptism in the Holy Spirit is different, baptism of the Holy Spirit is different, the anointing of the Holy Spirit is different, the receiving of the Holy Spirit is different, and there are a lot of confusion today in the spiritual world. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കല്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്ന അനേക ആൾക്കാരെ കാണാൻ We സാധിക്കും. have to be very careful. നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. To give you an example. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, Now if I will ask you to give your testimonies, നിങ്ങളെ സാക്ഷ്യം പറയുക എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, maybe Brother Johnson will stand up and say, see, about 5-6 years ago, I met the Lord as my personal savior. ജോൺസൺ പറയാ സാക്ഷ്യം പറയാൻ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം ഇതിന് പറയും 6 വർഷത്തിന് മുമ്പ് കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി എന്ന് പറയും. Then Brother Philip will get up. ഫിലിപ്പ് എഴുന്നേറ്റ് പറയും, He will say, I repented in my life. He's a theologian. He will say, I have repented in my life and turned to God 5 years ago. 5 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് അനുതപിച്ചു കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞെന്ന് പറയും. Then Brother Raju will stand up and say, well, I was born again.
7 years ago, 10 years ago. രാജു എഴുന്നേറ്റ് പറയും 7 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കുമെന്ന് പറയും. So we see that we all have used different words, but we have no difficulty to relate that all of them spoke about one clear experience in the Lord. ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ പല വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. It talks about that particular day. He confessed his sins. He came to the awareness of Jesus, and the Lord Jesus Christ forgave his sins and washed his sins and made him his son. അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ തന്റെ മകനായി അല്ലെങ്കിൽ മകളായി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ അനുഭവത്തിന്റെ അർത്ഥം. They all used different words. ഇവരെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച വ്യത്യസ്തമായ വാക്കുകളാണെന്ന് മാത്രം. There may be somebody with with a beautiful background of literature, and he would say, God so loved Joy Thomas that he gave his only begotten son. ഒരുപക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ വലിയ വാക്സാമർത്ഥ്യങ്ങളുള്ളവരായ ആൾക്കാരുണ്ടാകും. അവർ പറയും ഒരുപക്ഷെ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ജോയിനെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് തന്റെ പുത്ര യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവം നൽകിയത്. Somebody may testify like that. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത്. It all talks about one experience. എല്ലാം ഒരൊറ്റ അനുഭവത്തെയാണ്, ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെയാണ്. So whether you say baptized in the Spirit, baptized of the Spirit, or anointed by the Holy Spirit, or unctioned by the Holy Spirit, it all talks about one experience which the Bible talks about. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള സ്നാനം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുക, ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുയേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെയാണ്. We can also use the word infilling of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. But one term we should be very careful about. പക്ഷെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. Which we quite often hear people talk about. സാധാരണ ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. And that is, I have received the fullness of the Spirit. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരെ സൂക്ഷിച്ചോളണം. That is not right. അത് ശരിയല്ല. You can receive the infilling of the Holy Spirit. നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് പ്രാപിക്കാം. But it is not possible for you to receive the fullness of the Holy Spirit. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അതിന്റെ പൂർണ്ണത നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധ്യമല്ല. Now we can only receive the fullness of the Holy Spirit as we mature and grow on into perfection and maturity. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വളരുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന്റെ പൂർണ്ണത നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. Yeah, but we can have the infilling and the baptism and the power of the Holy Spirit, which is designed for us in the foundations of our spiritual life. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. So we need to know these terms very clearly. അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യ ശകലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Now let us move on quickly. പക്ഷെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. You know, there are several people say, പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട്, I approach this from this angle. You know, there are several people who say that you have the Holy Spirit when you are saved. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടിയെന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്. ചിലർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. And therefore, അതുകൊണ്ട് you don't have to ask for the Holy Spirit again. ഇനി വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട്. This is what the brethren people teach. ഇതാണ് ബ്രദർ ആൾക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. I was taught like that for many years. അനേക വർഷങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. They say that when you are born again, you have the Holy Spirit, that you don't have to again have an experience of the baptism of the Holy അവർ Spirit. പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുന്നു എന്നും വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. It is not necessary, therefore it is the wrong teaching, the brethren. അത് അത്യാവശ്യമല്ല, അത് അത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അത്യന്താപേക്ഷിത ഇല്ല എന്നാണ് ആൾക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. But we need to see what the Bible says. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം. We need to be like the Bereans who take the word of God and read and see if what we hear is in line with God's word or not. ബെരോവിലുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ ദൈവവചനം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. Now turn with me. I will show to you this portion from Acts chapter 8. Acts chapter 8. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 8-ാം അധ്യായം. Acts chapter 8. Let's read from verses 12. 12 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ.
But when they believed Philip, preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Then Simon himself believed also, and when he was baptized, he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs which were done. Yeah. Please, brother. Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John, Yes. who when they were come down prayed for them that they might receive the Holy Ghost. For as yet he was fallen upon for none of them, only they were baptized in the name of Lord Jesus. Praise God. Now here we see a beautiful example of this. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. Yeah, here we see in Acts chapter 8 that Philip had a tremendous and fruitful ministry in Samaria. ഫിലിപ്പോസിന് ശമരിയിൽ വളരെ മനോഹരവും ശക്തിയുള്ളതുമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് We കാണുന്നു. see that several people received miracles and healings, and there were many demonstrations of the Holy Spirit there. പല ആൾക്കാരും സൗഖ്യമാകപ്പെടുകയും പല ആൾക്കാരും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രാപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പല പ്രകടനങ്ങളും ഇവിടെ നടന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. And we read that then people believed in the Lord and they were also baptized. ഇവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ജനങ്ങളൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് അവർക്ക് സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. We see that in Acts chapter 8, and somebody please read that verse. 12, read. എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെയും കുറിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്നാനമേറ്റു. So the Bible says, when Philip began to preach God's word, people believed and they were baptized in the water. ഫിലിപ്പോസ് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതായ സമയത്ത് അവര് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്നാനമേറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Yeah, we see that even as the Lord Jesus Christ commanded, go ye and preach. They preached, people believed, and they were baptized in the water. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ പോയി പ്രസംഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായ വിധത്തിൽ ഇവർ പ്രസംഗിച്ച് വിശ്വസിച്ചതായ ആൾക്കാരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. We see, and then we read in verse 14. വീണ്ടും 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാം. Now, when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. അന്ന് യെരൂശലേമിലുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാർ ശമരിയ ദൈവവചനം കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് കേട്ടിട്ട് പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും അവിടെ അടുക്കൽ അയച്ചു. So we see that the early apostles believed that the people who have received the Lord and those who have been baptized, they need to be prayed for that they may also receive the baptism in the Holy Spirit. അതായത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നതാണ് ഒരു വസ്തുത. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ അവർ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടാലും കൂടെ പിന്നീട് അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Yeah, we see that the early apostles did not say, now that they have received the Lord Jesus Christ, they have the Holy Spirit and they have been baptized, that is enough. But we see that when they heard in Jerusalem that Samaria has received the word, they were burdened to send Peter and John to Samaria that they may receive the Holy Spirit. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പോസ്തലന്മാര് ഇവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടുന്ന അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിനും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇനിയോ ശമരിയ പരിശുദ്ധ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരം തോന്നിയിട്ട് അപ്പോസ്തലന്മാർ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും ശമരിയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം അവർ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി. Yeah, when we look at the church history and the times of the first century church, 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് we see that they had no real fast conveyance like we have today. ഇന്നുള്ളതുപോലെയുള്ളതായ അതിവേഗതയുള്ള യാതൊരു യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. To travel from Jerusalem to Samaria is a long distance. യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് ശമരിയിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൂരമുള്ള സ്ഥലമാണ്. And these apostles with a real burden, they moved from Jerusalem to Samaria that they may receive the power of the Holy Spirit. വലിയൊരു ആത്മഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് ശമരിയിലേക്ക് അത്രയും ദൂരം അവരെ സഞ്ചരിച്ചു ഈ ശമരിയിലെ ആൾക്കാർ ആത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ള ഒറ്റ ആഗ്രഹത്തിൽ. Therefore we see അതുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് that the early apostles recognized that under the ministry of Philip, people were genuinely saved and they were genuinely baptized in the water. അതുകൊണ്ട് അന്ന് കണ്ടത് ഫിലിപ്പോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ ജനങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും യഥാർത്ഥമായി അവർ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നും കണ്ടു.
And therefore we see that the two apostles traveled all the way and they came to Samaria and laid hands and prayed for them. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാർ യെരൂശലേമിൽ യാത്ര തിരിച്ച് ശമര്യയിലേക്ക് വന്ന് ആ ജനങ്ങളുടെ മേൽ തലമേൽ കൈവച്ച് ആത്മാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. And we see that in verse 17, then laid they their hands on them and they received the Holy Spirit. അവർ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു. That's very clearly written. വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. So we see very clearly the expression of the Holy Spirit. ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശരിയായ ഒരു പ്രകടനത്തെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. That when they came and laid hands, they received the power of the Holy Spirit. അവർ വന്ന് തലമേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ ജനം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. You know, in the first message of the Apostle Peter, അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ, you know, when the people asked the question, what shall we do? ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ജനം ചോദിച്ചപ്പോൾ He told them one thing. അവരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. Repent, മാനസാന്തരപ്പെടുക, be baptized, സ്നാനപ്പെടുക, ye shall receive the Holy Ghost. നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദാനം We ലഭിക്കും. see that exactly happening in Samaria. ഈ അതേ ശരിയായ സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ശമരിയിൽ We നടക്കുന്നത്. see that they repented, they believed in God, അവർ അനുദപിച്ച യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു. they were baptized in the water, അവർ ജലത്തിൽ സ്നാനം ഏൽക്കപ്പെട്ടു. and then the apostles came, they laid hands, they were baptized in the Holy Spirit. അപ്പോസ്തലന്മാർ വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ ആത്മാനിറവും പ്രാപിച്ചു. Yeah, so there are many people who say, well, brother, when we are born again, we have the Holy Spirit. That is right.